आलू तरकारी आलू झोल आलू मसला बा आलूदम आपण मैंने तो अनेक थर बन खाइबे किंतु मोर ये शैली थरे मात्र बनातु देखिए सबुबले बनईकरी खावा इच्छा हम आ मांस तरकारी भली ही स्वादिष्ट आसो बहुत स्वादिष्ट लगे आ बास्नारे पूरा घर कंपी उठिब बिना नॉनभेज रे भी आपण माने नॉनभेज रो स्वाद पाइबे आपण माने रुटी सहित भात सहित परोटा सहित नान सहित खाइबे बहुत स्वादिष्ट लगे। तो आपण माने फुल वीडियो को वाच करंतु जानि परिबे केमती कोन बनुची घरे इजिली प्रस्तुत करें। वीडियो जदि पसंद आसो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को जमार भूलतुनि आशा करुँची आज भिडियोटी आपण मानक पसंद आसो। नमस्कार जय जगन्नाथ फ्रेंड्स झिली कुकिंग को आपण मानक अनेक अनेक स्वागत। प्रथमे आम कि आलू नवा आलू को ये भलसे क्लीन कर धोईदे धोईकरी प्रेसर एड करदे एड करी पानी से देकर आम दुईटी पूरा सीटी आसवाक दबा कभर को बंद करी तो प्रेसर अनुसार सीटी देवे आ दुईटी सीटी आसी सारे गैस पैन को ऑफ करदे सीझाक देवे आलू को तो पूरा सीटी गला कभर को तार बाहर करेंगे। तो ये देखो आमर आग प्रणाली आम प्रस्तुत करवा। तो देखो ये मुझे दुईटी बड़ साइज पियाज नहीं पियाज को कौन करवा ये देखो चोपा को तार बाहर करी पूरा प्रथम आम पतला पतला पीसेस रे कटिंग करी पुणी थे छोट छोट पूरा पीसेस रे कटिंग करदे आपण मैंने चाहिए आपको ग्रेटर साहाଯ୍य पियाज को ग्रेट भी करेंगे आ चाहिए ये प्रोसेस रे छोट छोट पीसेस रे भी कटिंग करेंगे। तो देखो ये मुझे सेम प्रोसेस रे सबूतक पियाज को ये छोट छोट पीसेस रे कटिंग करदेवी ये छोट छोट पीसेस रे कटिंग करने द्वारा कौन हम ना कुकिंग भी फास्ट हम आ पियाज टी पूरा ग्रेवी रे पूरा मिक्स हो ग्रेवी टी बहलिया बनब खाइबा को स्वादिष्ट लगे। तो देखो आउ किसी सामग्री ये मुझे दुईटी टमाटो को मिक्सर रे ग्राइंडिंग कर देछि अदा रसुण पेस्ट नहीं आ देखो ये स्पेशल मसलाटी मुझे बनई तो आगू आम एड करवा मुझे सेयार भी करी। तो देखो ये मुझे गोटे प्रथमे गोटे कड़े नवा तो मसला मसली आमर सब जिनस को साइड रे रखीदे तो से आम एड करदे सोरिष तेल बदल में आपण मैंने रिफाइन तेल भी एड करें। तो हाफ चामच जीरा एड करवा दुईटी तेजपत्र एड करवा पुणी से एड करवा शुखिला लंका गोटे टी फुटा को दबा जीरा को शुखिला लंका गोटे भाजी दबा तापर आम छोट छोट जो पीसेस रे कटिंग करते पियाज से पियाज को आम एड करदे एड करके मिक्स करदे यही समय गैस आंच पूरा हाई फ्लेम रखिकी पियाज को देखिए हाई फ्लेम रखी जदि भाजबे पियाज पानी भी छाड़बनी और पियाज भी बहुत बढ़िया गोटे कलर आसो हल्का गोल्डन कलर आसो। तो देखो कलर भी बहुत बढ़िया आसीगला ए पर्यंत पियाज को भाजबे। तो देखिए ये पियाज को जब भाजिक पर्यंत छोट छोट पीसेस रे कटिंग एड करेंगे ना आपण मैंने पियाज को जमीक कि गोल्डन कलर कर भाजी मिक्सर ग्राइंडिंग कर एड करछे से स्वाद आसो ग्रेवी पूरा मिक्स हो। तो तापर आम अदा रसुण कंचा लंकार जो पेस्टा बाटिकी रखी से अदा रसुण कंचा लंकार पेस्ट को एड करी पुणी थे टी आगे आम भलसे मिक्स करदे। तो देखो ये प्रोसेस फ्लेवर पर गोटे ही कंचा लंका से बाटी पुणी देखो तार स्पेशल मसलाटा ये मुझे किसी गोटा मसला अल्प हाफ चामच जीरा एड करी हाफ चामच से धनिया एड करी गोटा धनिया पुणी गोटा मसला आउ दुईटी शुखिला लंका को बाटी। तो आपण मैंने चाहिए ये गोटा मसला को माने पाउडर करी एड करेंगे किंतु बाटिबा द्वारा देखिए ये पूरा मांस झोलर फ्लेवर आसो बहुत स्वादिष्ट लगे खावाई। तो टी मसला आम कषि हो सारा पर आम से गुंड मसला एड करवा ये गुंड मसला मुझे केवल घर बेसिक मसला ही ये एड कर। तो ये देखो हलदी गुंड देती गोटे चामच जी आग खाइबे से अनुसार लंका गुंड एड करदे भल से मिक्स करदे आग को आम तार स्पेशल लास्ट रे मसला को एड करवा। तो ये कौन करना प्रथम आम टी मसला को कषि होगा दबा मसलाटे जे पर्यंत देखो चारि साइड पूरा तेल देखा न जाइए से पर्यंत टे कषा तापर आम से एड करदे ये टमाटो पेस्ट जो आम बनईकी रखी से टमाटो पेस्ट को एड करी आम पूरा जार को क्लीन कर पानी एड करदे। तो ये मुझे टमाटो को पेस्ट बनईकी एड कर चाहिए ये टमाटो को छोट छोट पीसेस रे कटिंग करेंगे एड करेंगे। तो ये पुणी थे टी भलसे मिक्स करदे कहीं जेहेतु आम टमाटो एड कले तो यही समय गैस आंच पूरा स्लो आंच रखी टी सीझाक दबा। तो ये आम से एड करदे लुण टमाटो एड कलापर जदि लुण को स्वाद अनुसार देदेवे ताहले देखिए कुकिंग फास्ट हम जल्दी टमाटी पूरा सीझी आ परफेक्टली मसलाटी भी आमर कषि हो। तो ये आम भलसे मिक्स करदे मिक्स करें स्लो आंच पूरा 5 मिनट पर्यंत टी मसला को आम कषि होगा दबा। तो आपण मैंने देखिपे मसलार पूरा कलर पूरा चेंज हो सारी ये परफेक्टली मसलाटी आमर कषि हो सारी आ देखो मसलार टोटाल पियाज
ପିଆଜ ବି ଦେଖାଯାଉନି। ତ ପିଆଜଟା ବି ଆମର ପରଫେକ୍ଟଲି ମସଲାରେ ମିକ୍ସ ହେଇସାରିଛି। ତ ଏଇଭଳି ଯଦି ଆପଣମାନେ ପିଆଜକୁ ବାଟିକି ଏଡ଼୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସେସ୍ରେ ସବୁବେଳେ ପିଆଜକୁ କଟିଂ କରିଦେବେ। ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ତାକୁ ଯଦି ଫ୍ରାଏ କରିବେ ତ ଦେଖିବେ ସେ ମସଲା ବା ଗ୍ରେଭିରେ ପିଆଜଟି ପୁରା ମିକ୍ସ ହେଇଯିବ ଆଉ ଗ୍ରେଭିଟି ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ତ ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ଯେଉଁ ସିଝେଇକି ରଖିଥିଲେ ଏଠି ଆଳୁକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି ଚୋପାକୁ ତା'ର ବାହାର କରିଦେଇଛି। ଆଳୁକୁ ଆଉ ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସେସ୍ରେ ମୁଁ ଏଠି କଟିଂ କରିନି, କେବଳ ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଟିକେ ମୁଁ ଏଠି କ୍ରସ୍ କରିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ତ ଦମ୍ ଆଳୁ ବନେଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଦମ୍ ଆଳୁ କଞ୍ଚା ଆଳୁକୁ ବି ଆପଣମାନେ ଏଠି ମୁଁ ସିଝେଇକି ଆଳୁ ଏଡ଼୍ କରିଛି। ତ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣମାନେ କଞ୍ଚା ଆଳୁକୁ ଟିକେ ହାଲକା ଭାଜିଦେବେ। ଭାଜିକିରି ବି ଆପଣମାନେ ଏଇ ରେସିପିଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖିବେ ଯଦି ଆଳୁକୁ ସିଝେଇକିରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗେ ଆଉ ଗ୍ରେଭିଟା ବହୁତ ବହଳିଆ ବନେ। ଆପଣମାନେ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଏଇଭଳି ହିଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ହିଁ ବନେଇ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ତ ଦେଖିବେ ଆଜି ଆମେ ଭେଜ୍ ରେସିପି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମାନେ ଘର ପୁରା କମ୍ପି ଉଠିବ ଏଇ ରେସିପିଟି ବନେଇବା ସମୟରେ। ଆଉ କେବଳ ମାଂସ ତରକାରୀର ହିଁ ବାସ୍ନା ହେବ। ତ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବି ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ସେଥିରେ ଆଳୁକୁ ଏଡ଼୍ କରିସାରିବା ପରେ ଏଥିରେ ତ ଆମେ ସବୁ ଏଡ଼୍ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା କେବଳ ଘରର ବେସିକ୍ ମସଲାଟା ହିଁ ବାକି ଅଛି ଆମେ ଏଡ଼୍ କରିବା, ଲାଷ୍ଟରେ ଏଡ଼୍ କରିବା। ତ ଏବେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆଳୁଟାକୁ ଭଲସେ ଟିକେ କଷିଦେବା। ଯେହେତୁ ଆମେ ସେଥିରେ ଗୋଟା ଆଳୁ ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ଆଳୁ ଏଡ଼୍ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଯେମିତିକି ମସଲାକୁ ଲୁଣକୁ ଏବଜର୍ବ କରିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ କଷିବା। ତ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, କଭର୍କୁ ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ବନ୍ଦ କରି ୟାକୁ ପୁରା ଆମେ ସ୍ଲୋ ଆଞ୍ଚରେ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷିବାକୁ ଦେବା। ସେଠି କଭର୍କୁ ବନ୍ଦ କରିସାରିବା ପରେ ବାହାର କରି ଆପଣମାନେ ଆଉ 1ରୁ 2 ଥର ଟିକେ ମିକ୍ସ ବି କରିପାରିବେ। ତ ଏବେ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ କଭର୍କୁ ବାହାର କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଆମର ଆଳୁଟି କଷି ହେଇସାରିଛି ଆଉ ଚାରି ସାଇଡ଼୍ ପୁରା ତେଲ ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖି ହିଁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ପରଫେକ୍ଟଲି ଏଠି ଆଳୁଟି ଆମର କଷି ହେଇସାରିଛି। ଆଉ ଦେଖାଉଛି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଖରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ରେସିପିଟି ଆମର ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଉଛି। ତ ଦେଖିବେ ଯେବେ ବି ଦହିବରା ବି ବନେଇବେ ନା, ଏଇ ଆଳୁଦମ୍ ରେସିପିଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ ପୁରା ହାତ ଚାଟି ଖାଇବେ, ଏତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ତ ସେଇଥିରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଏବେ ଗରମ ଗରମ ପାଣି ଏଡ଼୍ କରିବା। ଯେତିକି ଆପଣମାନେ ଗ୍ରେଭି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ ଏଇଥିରେ ପାଣିକୁ ଏଡ଼୍ କରିବେ। ପାଣିକୁ ଏଡ଼୍ କରି ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଏଇଠି ମୁଁ ଗରମ ପାଣି ଏଡ଼୍ କରିଛି। ତ ଦେଖିବେ ସବୁବେଳେ ଯେକୌଣସି ବି ରେସିପିରେ ଯଦି ଗରମ ପାଣି ଏଡ଼୍ କରିବେ କୁକିଂ ବି ଫାଷ୍ଟ ହେବ ଆଉ ପାଞ୍ଚିଆ ସ୍ୱାଦ ଆସିବନି। ଆଉ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଯଦି ଏଡ଼୍ କରିବେ ଦେଖିବେ କୁକିଂ ବି ଲେଟ୍ ହେବ ଆଉ ପୁଣି ଦେଖିବେ ପାଞ୍ଚିଆ ସ୍ୱାଦ ଟିକେ ଆସିବ। ତ ସେଥିପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ତ ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ପାଣି ବି ଦେଇପାରିବେ, ଯେହେତୁ ଆଳୁଟା ତ ବହଳିଆ ବନିଯିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଆଉ ପାଣିକୁ ଏଡ଼୍ କରିଦେଇଛି। ଯେମିତିକି ଆଳୁଟା 3ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ଯଦି ସେ ସିଝିବ ନା, ଦେଖିବେ ଆଉ ଟିକେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଆଉ ଗ୍ରେଭିଟା ବି ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗେ। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ ତରିକାରେ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ତ ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଭଲସେ ଆକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଆଉ ଆମେ ସେଇଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିବା କସ୍ତୁରୀ ମେଥି। କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ବଦଳରେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଧନିଆ ପତ୍ର ବି ଏଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖିବେ ଏଇ ରେସିପିରେ କସ୍ତୁରୀ ମେଥିର ସ୍ୱାଦ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ତ କସ୍ତୁରୀ ମେଥିକୁ ଏଠି ମୁଁ କ୍ରସ୍ କରିକି ଏଡ଼୍ କରିଛି। କ୍ରସ୍ କରି ରଖିଦେଇଥିଲି ଗିନାରେ, ତାକୁ ଏଡ଼୍ କରିଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆକୁ ଟିକେ ହାଲକା ଭାଜିକି ଯଦି କ୍ରସ୍ କରି ଏଡ଼୍ କରିବେ ନା, ଆହୁରି ଫ୍ଲେଭର୍ ତା'ର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାହାରିବ। ତ ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଘରର ବେସିକ୍ ଗରମ ମସଲା ଟିକେ ଏଡ଼୍ କରିବା। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ଚିକେନ୍ ମସଲା ବି ଏଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ମ୍ୟାଗି ମସଲା ବି ଏଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ପାଓ ଭାଜି ମସଲା ବି ଏଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏସବୁ ମସଲା ନାହିଁ, ଘରର ବେସିକ୍ ମସଲା ବି ଏଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଗରମ ମସଲା ଯାହା ବି ଆପଣମାନେ ଡେଲି ଖାଉଥିବେ। ତ ଏବେ କ'ଣ କରିବା, କଭର୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ଟିକେ ବନିବାକୁ ଦେବା ସ୍ଲୋ ଆଞ୍ଚରେ। ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଭର୍ ବାହାର କରି ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଆମର ଆଳୁଦମ୍ ରେସିପିଟି ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି। ପୁରାପୁରି ଅତି ସରଳ ଉପାୟରେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପୁରା ୟୁନିକ୍ ଶୈଳୀରେ ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଘରେ ଆକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆକୁ ପୁରୀ ଉପମା ସହିତ ବି ଖାଇବେ ନା, ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର ପସନ୍ଦ ଆସିବ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିବ। ମୁଁ ଏମିତି ଇଜି ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ୟାନ୍କୁ ବି ଅଫ୍ କରିଦେଲି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗିନାକୁ ବାହାର କରି ଦେଖାଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ଝୋଳଟାର ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଦେଖି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆଉ କେତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଇଏ ବନିଥିବ। ବହୁତ ୟୁନିକ୍ ଶୈଳୀରେ ବନିକି ରେଡ଼ି ହେବ। ଅତି ସରଳ ଉପାୟରେ ଆପଣମାନେ ୟାକୁ ବନେଇ ପାରିବେ। ପ୍ରଥମ ଥର ବି ଯଦି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଦେଖିବେ ପରଫେକ୍ଟ ବନିକି ରେଡ଼ି ହେବ। ତ ଆପଣମାନେ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ, ବନାନ୍ତୁ ଘରେ, ନିଜେ ଖାଆନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ ତାରିଫ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର, ଏତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ମୋର ଫଲୋ କରନ୍ତୁ।
ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫଲୋ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୋତେ ବି ଖୁସି ଲାଗିବ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କେଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଗୋଟେ ମୁଁ ମିଠା ରେସିପି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲି, ସେଇଥିରେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଘରେ ବନେଇକିରି ବି ମୋତେ ମାନେ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସେ ମିଠା ରେସିପିରେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଫାଇନାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆଳୁ ରେସିପିଟି ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି। ଆପଣମାନେ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇ ଆସିବି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।